سلیم صابری صاحب اور تیمور شہزاد صاحب. سلیم صابری صاحب کا تعلق hazroocity.com سے ہے، جو کہ ویب سائٹ کے ذریعے آپ تک خبریں پہنچاتا ہے علاقے کی، وہاں کی جو فنکشنز ہوتے ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، جو کالم ہوتے ہیں، تو ہر قسم کی آگاہی آپ تک پہنچائی جاتی ہے hazroocity.com کے ذریعے. اور یاسر امین کی کاوشوں کو یہاں پہ مینشن نہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی. ہمارے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے بہت محنت کی اپنی ٹیم کے ساتھ، اور اپنی کمیونٹی کو، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ موجود ہے، چھچ کمیونٹی، ان تک اپنی خدمات کے ذریعے باخبر رکھنے کا ایک جو تہیہ کر رکھا تھا اور جو عزم کر رکھا تھا، اس پر پورے اور کھرے کھرے اترے ہیں. تو ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی اس سفر میں عطا فرمائے. تو صابری صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا hazroocity.com کا، اور اس کے پیچھے اغراض و مقاصد کیا تھے، اور کہاں تک وہ جو مقاصد ہیں وہ پورے اس وقت تک ہو چکے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے وہ 2007 میں جو ہے یاسر امین نے اس فیلڈ میں قدم رکھا، کیونکہ اس کو بہت شوق تھا کمپیوٹر کے حوالے سے اور ویب سائٹس کے حوالے سے. تو اس نے دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ پرنٹ میڈیا سے ہٹ کے الیکٹرانک میڈیا میں چلی گئی. تو انہوں نے یہ کاوش شروع کی 2007 میں، لیکن شروع میں بدقسمتی سے اتنا لوگوں میں تعارف نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. لیکن جو بات آگے چلتی رہی، اس کے ساتھ ٹیم ملتی گئی. ہمارے جو مختلف ممالک سے نمائندگان ہیں وہ اس میں شامل ہوئے، ہمارے چھچ سے بندوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیم کی شکل میں جڑنا شروع کیا. تو اگر یہ کہیں کہ ہمیں 2009 کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا. اور اس کے پیچھے جو مقاصد تھے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ایسا نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بٹورے جائیں یا کوئی ایسی. ہمارا جو مین مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کی جو ایک آواز ہے چھچ کی، اپنے علاقے کی، وہ پوری دنیا میں پہنچائیں. اور الحمدللہ آپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ نے یہ ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ایٹ اے ٹائم پہ تقریباً 1880 بندے اس کے اوپر آن لائن تھے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کی کمیونٹی کو، اور اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، وہ ہم دنیا تک پہنچائیں. ابھی جس طرح حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہمارے علاقے کی چپلی بنتی ہے، زری چپلی، وہ ایک ہم نے کلپ اس کے اوپر، وہ بہت زیادہ لوگوں نے پوری دنیا میں اس کو پسند کیا. تو ہمارا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے چھچ کی ثقافت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کوشش میں جو ہے اس کاوش میں کامیاب ہیں. 4 سال کا صابری صاحب یہ جو سفر رہا، کس قسم کی مشکلات اور کس قسم کی رکاوٹوں کا ظاہر ہے مالی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، کچھ اور جو ایک کہنا چاہیے کہ حریفی قسم کی جو مشکلات ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو کس قسم کی کب پیش آئیں اور کیسے ان کو ٹیکل کیا گیا، اور اب ان کا لیول کم ہوا ہے یا بڑھ رہا ہے مشکلات کا؟ الحمدللہ ہمیں کوئی ایسا، جس طرح کہتے ہیں، میجر انسیڈنٹ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. چونکہ یاسر ایک نیا لڑکا تھا، اس نے یہ قدم اٹھایا. تو ظاہر ہے کوئی بھی آدمی ایک نیا قدم اٹھاتا ہے تو شروع میں اس کو پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن جو بات آگے چلتی جاتی ہے آسان سے آسان تر ہوتی جاتی ہے. تو الحمدللہ یاسر کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ چلو اس کے ساتھ جو ٹیم تھی، جو کام کرنے والے ہمارے بندے تھے، وہ بہت اچھے تھے. بالخصوص میں یہاں نام لینا چاہوں گا ہمارے سینئر صحافی وہاں پہ، بزرگ صحافی جناب طارق علی خان صاحب ہیں. انہوں نے یاسر کو بہت گائیڈ لائن دی، ہم ان کے بھی مشکور ہیں. ابھی جو ہے ہمیں کوئی ایسی پرابلم، میجر پرابلم نہیں آئی کہ جو ہے کسی حادثے کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے. تو زیادہ جو ٹیم ممبران ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جی، اور آپ کا جو ایک سلسلہ ہے ذمہ داری کا وہ انگلینڈ تک میں جو ہے وہ یہاں انگلینڈ سے انچارج ہوں. یہاں سے تو یہاں سے میں کوریج کر کے بھیجتا ہوں خبریں. اپنی شادی، ہمارے علاقے کے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں 25-30 سال سے، ان کی یہاں بچوں کی شادی ہو یا کوئی بھی فنکشنز ہو، یہاں کی کمیونٹی کو ہم جو ہے منظر عام پہ لے کے آتے ہیں. تو کیا سلسلہ ہے آپ کے جو خبریں دوسرے علاقوں سے، اپنی کمیونٹی جہاں پر
रहती हैं। ब्रैडफोर्ड हो गया, ओल्डम, शेफील्ड हो गया, लंदन साइड, लंकाशायर में, अगर बर्नले में हमारी एक कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है, चर्च कम्युनिटी, और कार्डिफ को भी ज़रूर आप विज़िट कर चुके होंगे। तो इन इलाकों में आपके अपने ख़ास मुकर्रर करदा नुमाइंदगी है या नुमाइंदे हैं, या आप अपने तौर पर या अपने ज़राए से ख़बरें वहाँ से हासिल करते हैं? जो ब्रेडफोर्ड में है या बर्मिंघम में है, वो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो सहाफ़त से रिलेटेड हैं। तो पहली तो मेरी कोशिश ये होती है कि वीकेंड पे चलो कुछ आउटिंग भी हो जाती है, दोस्तों से मिलना मिलाना भी हो जाता है, तो कभी 2-4 वीक के बाद चक्कर लगा लेते हैं। तो अगर ना मैं यहाँ ना पहुँच सकता हूँ तो फिर जो है वो मेरे दोस्त अहबाब ईमेल कर देते हैं, कोई भी खबरें हों या कोई पिक्चर्स हों, मुझे ईमेल कर देते हैं। जो बर्मिंघम और ब्रेडफोर्ड में है, यहाँ हमारे दोस्त अहबाब हैं वो जो हमें साथ साथ इस सिलसिले में आपकी मदद ईमेल करते हैं, टेलीफोन के ऊपर खबरें दे देते हैं। तो मतलब आपका एक नेटवर्क ऑलरेडी एक उसका सेटअप मौजूद है। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बर्मिंघम से, हमारे जो हैं वो यासीन साहिल साहब हैं, सजाद हुसैन हजरवी साहब हैं, और बहुत से दोस्त हैं यहाँ ब्रेडफोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर शहजाद हैं, और हमारे बहुत से दोस्त हैं। और यहाँ पे मैं चंद लोगों का और दोस्तों का जिक्र करूँगा। ब्रेडफोर्ड से जनाब तफैल खान साहब हैं, मेंबर जो हैं वो हमारे बहुत रिलेटेड हैं इनसे, लाला यूनुस हैं, जनाब खालिद खान साहब हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं यहाँ पे। चलिए, अच्छी बात है जी। ये एक टीम वर्क है और एक दो बंदों का ये काम नहीं है, मुश्किल हो जाता है। काम तो खैर चलता ही रहता है, लेकिन उसमें मुश्किलात का सिलसिला जो है, उसका ग्राफ जो है वो बढ़ता जाता है अगर कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर काम को सरअंजाम ना दिया जाए। वही पुराने लोग थे जो हजरों में आते, दिन को खेतों में काम करते, शाम को हजरों में आते, बैठते, वहाँ पे होटलों का सिस्टम था। लेकिन जूं दिन गुजरते गए, तालीम आम होती गई। अभी तो जो जब से ये मीडिया का दौर आया है, इतनी ज़्यादा मीडिया ने तरक्की कर ली है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया। पहले हमारा ये सिस्टम ये था कि हमारे इलाके के जो चौधरी साहिबान थे, ये मलक साहिबान थे, ये जो हमारे इलाके के मेन जो थे बंदे थे, वो सबको कह देते कि भाई आपने इस पार्टी को सपोर्ट करना है। तो सारे चूँकि उनके साथ ताल्लुकात, वो हमारे जो इलाके के चौधरी थे या मलक थे या खान थे, तो उनके साथ ताल्लुकात उनके अच्छे थे। वो कहते ठीक है जी, जिस तरह हमारे मलक साहब कहेंगे, खान साहब कहेंगे, चौधरी साहब। लेकिन चूँकि तालीम आम हो गई, मीडिया, हर एक चीज़ आप देखें कि 1 सेकंड की बात जो है पूरी दुनिया में पहुँच जाती है। तो अभी पहले ये होता था कि एक बिरादरी एक तरफ वोट देती थी, लेकिन अभी इतना ट्रेंड चेंज हो गया कि एक घर में एक वालिद है, उसके 4 बेटे हैं, तो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वोट देगा, वो सोचेगा कि जो बंदा बेहतर है वो उसको जो है वो वोट देगा। शऊर उजागर हो चुका है, बहुत पॉजिटिव चेंज है। लोगों में एक जो वो सियासी समझ बूझ है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। और इस सिलसिले में आपकी काविशें और यासिर अमीन की काविशें जी, मैं जब भी जाता हूँ तो इतने मुखलिस साथी हमेशा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते हैं। और 1 साल पहले जब मैं गया तो मेरे एक दूसरे साथी हैं, पोर्टफार से उनका ताल्लुक़ है, मीडिया से रिलेटेड है, वकार बाबर साहब। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी कश्मीरी सकाफत, छछ की सकाफत और पोर्टफारी सकाफत को हम यकजा करते हुए कुछ सामने चीज़ लाई जाए। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी और आल इमरान ने डायरेक्ट किया था उस फिल्म को। तो 40 मिनट की ये दौरानिए की एक फिल्म है जिसमें हमने संगतें नाम है इसका, तो इसको हमने इस हवाले से पेश करने की कोशिश की है कि यहाँ हम कितना प्यार से और कितनी मोहब्बत से और यकजहती से रहते हैं, और हमारा कल्चर बहुत हद तक एक है, और इसको हम कैसे इन मोहब्बतों को एक दूसरे के इलाकों में जाकर पहुँचा सकते हैं। तो यासिर अमीन भी मौजूद थे शूटिंग के दौरान और उनका इंटरव्यू भी उसमें मौजूद है। इंशाल्लाह आपकी वसातत से उनसे बात हो चुकी है, तो वो चाह रहे हैं कि उन्होंने मतलब फरमाइश किया है कि वो रिलीज़ करना चाहते हैं hazroocity.com के प्लेटफॉर्म से। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को खुशी के साथ राइट्स दूंगा कि आप अपनी जहाँ पे सकाफत को और हालात को उजागर कर रहे हैं, तो ये एक इंशाल्लाह एक बहुत प्यारी सी चीज़ हमने अपने तौर पर जो प्रोड्यूस की है। तो हम पोर्टफारी, कश्मीरी और छछ की कम्युनिटी